It's a very good morning to one and all present here. It is our pleasure to welcome you all for the 104th session of the weekly online workshop organized by our office, State Project Directorate, Rashtriya Uchatar Shiksha Abhiyan. This program has been started around 2 years back, and in the program, our objective was to reach to the student of Government Arts and Science College and state universities consistently on a weekly basis with a new topic and a varied speaker. Anda Vagela, we are very glad to announce that we have crossed the milestone of 100 sessions and we are traveling on the 104th session. We have been having an array of speakers right from bureaucrats, administrators, life skill coaches, personality coaches, entrepreneurs, industrial specialists, and everything. And today we are glad and we welcome Ms. Mahalakshmi Saravanan, our guest for the 104th session. Thank you, ma'am. Thank you for being with us today. And இன்னைக்கு நம்ம கூட join பண்ணிருக்கிற college is LNG Government Arts and Science College, Pondicherry. For the benefit of all, let's now play a short video and what the program is all about, the weekly online workshop. Thank you, team. So it's been our journey for the last 2 years. Our 50th session was honored with the presence of Dr. V. Renva sir, and 75th session was graced with the presence of Dr. Shailendra Babu sir, IPS. And recently we had our 100th session, which was honored with the presence of Dr. Mailswamy Annadurai, Padma Shri awardee and renowned scientist of ISR. And today, in the 104th session, we have Ms. Mahalakshmi Saravanan with us. Madam is the founder of Women Entrepreneurs India and is a TEDx speaker. Born in the district, she started her business from scratch, and today she is a role model for thousands of aspiring women entrepreneurs with more than 18 plus years of experience. She has delivered many motivational talks at major events, industrial events, and corporates. Madam has been featured in various newspaper and media, including DD Podigai TV, Kalender TV, and Makal TV. She was honored with the PSLV Momentum Scale 1.2 by the ISRO Propulsion Complex Mahendragiri, and she has presented numerous accolades, including the Women Achiever Award 2023, the Nehru Women Excellence Award, and Best Entrepreneur Award, and Outstanding Achievement Award for Women Empowerment through Entrepreneurship. She is a recipient of the Business Acharya Award 2020 for the entrepreneur category by Karpaga College of Engineering and Technology.
And today, Madam is going to address our students on the topic digital leadership. And I'm sure this is going to be an eye-opener for the students. Already, entrepreneurship is such a vibrant area, and all students have that startup intention, incubation, startup spirit. And students get a very common to see, but it has to be nurtured very well for a proper takeoff. And I'm sure today's session is going to help our students in taking off their dreams. Thank you so much, ma'am, for being with us today and sparing your time in your busy schedule. Thank you so much. May I now welcome Dr. Meena from LNG College, Ponneri, to welcome the gathering. Good morning, one and all. It gives me immense pleasure to pride to have been chosen to welcome you all for this special occasion. Our college is first started by the government of Tamil Nadu in the Tiruvallur district. Loganathan and Narayanaswamy, with the support of the government, was founded the college in 1965. The college educates more than 5,000 students in 14 courses. Positive leaders empower people to accomplish their goals. As the quote specified, our Honorable Principal Ma'am, Dr. M.S. Pillai Nayagi, is a positive leader to empower the students and staffs to accomplish their goals. I welcome our speaker, Ms. Mahalakshmi Saravanan, founder of Women Entrepreneur India and a TEDx speaker. Ma'am received Women Achiever Award 2023 from Chennai Institute of Technology, Nehru Women Excellence Award 2022, the Best Women Entrepreneur Award by SSM Educational Institutions, Outstanding Achievement Award for Women Empowerment Through Entrepreneurship by Rajalakshmi Group of Institutions, Business Acharya Award 2020 by Katpaga Vinayagar College of Engineering and Technology. A session with Ms. Mahalakshmi Saravanan on digital leadership will open the doors for the students to the world of digital opportunities. Without further ado, I welcome you all and use this golden opportunity to utilize and get benefited from it. Thank you, one and all. Once again, I welcome the speaker, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Mahalakshmi, ma'am, you may please begin the session now with more than 300 plus students waiting to listen. Good morning. Thank you, Lakshmi madam, and ma'am, Dr. R.P. I couldn't read the full name. See, I'm admitting a lot of students here because it is popping up on my screen. I don't know how many more students. You don't have to admit it, ma'am. Our team here will be doing it. You can ignore it. I did nearly like 50 admissions. Even now it's popping up. No, ma'am, you can ignore that, ma'am. The team will take care of it, ma'am. All right, great. So I think it is a fantastic day. Congratulations to Rusa for doing a commendable job in terms of empowering the students through various activities. இன்னைக்கு செஷன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவா இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 50 பேர் வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஏதாவது கேட்கணும்னா நீங்க தாராளமா கேட்டுக்கலாம். இல்ல உங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண வேண்டாம், இப்போதைக்கு எதுவும் கேட்கல, ஐ வாண்ட் புட் இட் ஆன் தி சாட், நீங்க சாட்லயே போடலாம். So let us make it quite interactive. ஏன்னா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு 1 hour we're going to talk about various aspects of digital leadership. வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த டேர்ம் தெரிஞ்சுக்கணும், இதனால என்ன பெனிஃபிட், ஒரு இன்டராக்டிவ் செஷனா. ஏன்னா இது வந்து ஒரு ரியல் டைம் உங்க காலேஜ் நடக்கும்போது கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருந்திருக்கும். பட் நம்ம ஆன்லைன்ல ஆல்ரெடி இது வந்து டிஜிட்டலா நீங்க எல்லாருமே எம்பவர்டா இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம ஆன்லைன்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் ஸ்டில் இன்னும் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு. So let's go ahead with the session. Yes, so I'm ready. So students, நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த chatல வந்து you can share your questions. இப்போதைக்கு நீங்க வந்து யோசிக்க ஆரம்பிங்க. ஏன்னா towards the end of the session நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு quiz வச்சுக்கலாம். ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் டுடேஸ் டாபிக் வந்து டிஜிட்டல் லீடர்ஷிப் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஸ்கிரீன்ல வந்து தெரியுது. ஐ மீன் யூ ஷுட் ஹவ் காட் த இன்வைட். ஸோ யூ டெல் மீ, உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வாட் இஸ் லீடர்ஷிப், வாட் இஸ் டிஜிட்டல், நீங்க சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண. நீங்க வந்து சாட்ல போடலாம். யா, ஆல்ரைட், ஐ அம் ஏபிள் டு see now. ஸோ இன்னைக்கு டாபிக் பாத்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் லீடர்ஷிப் பத்தி, அதுவும் லைக் 2023 ஆல்மோஸ்ட் முடிய போகுது. ஸோ we are going to
look into 2024. So in over 2 months, we're going to enter into a fresh new year. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் every moment, the best time is now அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். The best time is now. So நீங்க எல்லாருமே various mindsetல இருக்கலாம். இப்போ this online mode of session and the college attend பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, நிறைய வந்து வித்தியாசமான மைண்ட் செட்ல இருக்கலாம். பட் பிஃபோர் தட் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு 45 மினிட்ஸ்க்கு உங்களுடைய ஃபுல் அட்டென்ஷன் கொடுங்க. ஏன்னா திஸ் செஷன் இஸ் கோயிங் டு பி அண்ட் ஐ ஓப்பனர் டு ஆல் ஆஃப் யூ. மேம் சொன்ன மாதிரி, ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து டிஜிட்டல் தனியா தெரியும், லீடர்ஷிப் தனியா தெரியும். அதை கிளப் பண்ணி வரும்போது எந்த அளவுக்கு வந்து இம்பாக்ட்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நான் 10th வரைக்கும் ஒரு கான்வென்ட் ஸ்கூல்ல படிச்சேன். 11th 12th ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல தான் படிச்சேன். நான் ஊட்டி தான் எனக்கு சொந்த ஊரு. ஸோ அங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல தான் படிச்சேன். இன்ஃபேக்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய வந்து டேலண்ட் பாத்தீங்கன்னா ரூரல் சைட்ல இருக்கு. தெர் இஸ் a lot of talent amongst youth. அண்ட் பேண்டமிக்ல நீட்லெஸ் டு சே எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு டெக்னாலஜி, ஏதாவது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ ஐ எம் ஷுர் உங்களுக்கு இந்த டிஜிட்டல் அப்படிங்கிற டேர்ம் புதுசு கிடையாது. அண்ட் நிறைய செக்ஷன்ஸ் உங்க காலேஜ்ல கூட லீடர்ஷிப் பத்தி எடுத்துருக்கலாம், அதுவும் புதுசு கிடையாது, ரைட்? ஸோ பட் கிளப் பண்ணி we are going to talk and எப்படி உங்களுக்கு பெனிஃபிட் இருக்க போது நீங்க பார்க்க போறோம். ஸோ could you please present the PPT? நீங்க PPT ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் டிஜிட்டல் லீடர்ஷிப் அப்படிங்கிறது 3 விஷயம் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்பஸ், another one leadership, another one is digital transformation. The starting slide, there is a wonderful quote. உங்களுக்கு வந்து அதை நீங்க கட்டாயம் அதை ஃபாலோ பண்ணலாம். எவ்ரிடே கூட நீங்க வந்து அந்த கோட் வந்து படிச்சு பார்க்கலாம். Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently. எல்லாருமே வந்து சக்சஸ்ஃபுல் ஆகணும்னு எல்லாருமே நினைப்போம். ஆனா சக்சஸ்ல என்ன கிடைக்குது, ஃபெயிலியர்ல என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு ஃபெயிலியர்ல நிறைய லேர்னிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்குது. இஃப் யூ லுக் அட் எவ்ரிஒன்ஸ் லைஃப், எல்லாருக்குமே ஒன் ஆர் தி அதர் சேலஞ்சஸ் தேர். as students you must be having your own challenges, and government challenges இருக்கு, காலேஜ்க்கு காலேஜோட challenges இருக்கு, ரைட்? ஸோ எவ்ரிஒன் ஹேஸ் challenges. எல்லாருமே ஒரு ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்ட் கேள்விப்படாம வந்திருக்க மாட்டோம். பட் இட் இஸ் அப் டு யூ டு சூஸ் டு எம்ப்ரேஸ் ஃபெயிலியர் ஆர் just to sit back quietly and think that you have failed. அது உங்க கையில தான் இருக்கு, ரைட்? யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இம்மென்ஸ் பொட்டன்ஷியல் இருக்கு, நிறைய ரிசோர்சஸ் இருக்கு. இப்போ ஆன்லைன் ஆகட்டும், இல்ல உங்க காலேஜ் ஆகட்டும், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆகட்டும், இட் இஸ் சப்போர்ட்டிங் யுவர் லாட். இந்த மாதிரி ஒரு ரூசா ப்ராஜெக்ட் வந்து எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்டான ப்ராஜெக்ட், 100 செஷன்ஸ் தாண்டி இன்னைக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா போகுதுன்னா இட் இஸ் நாட் தட் ஈஸி. பிரிங்கிங் இன் பீப்புள், connecting the students, connecting each and every government thing is not that easy. So இவ்வளவு எதுக்கு பண்றாங்க, it is for your benefit, right? So நீங்க இதை வந்து பெஸ்டா யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஃபெயிலியர் இஸ் சிம்பிளி த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பிகின் அகெயின், திஸ் டைம் மோர் இன்டெலிஜென்ட்லி, ரைட்? ஸோ ஒரு வாட்டி ஃபெயில் ஆனா அதுல என்ன கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதை நெக்ஸ்ட் டைம் ரிப்பீட் பண்ணாம இருக்கிறது தான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வழி வந்து நமக்கு வகுத்து கொடுக்கும், சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். So that's about me. You can go to agenda. So சின்ன introduction, அதுக்கப்புறம் நம்ம digital leadership 2024 and then student entrepreneurship and then finally Q&A போயிடலாம். So next slide போயிடலாம் நீங்க. You can go to the 4th slide. See, நான் வந்து பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறப்போ எனக்கு எந்த விதமான ஒரு பிசினஸ் சம்பந்தப்பட்ட நாலேஜ் கிடையாது. ஏன்னா நான் ரூரல் பேக்ரவுண்ட் தான் வந்திருக்கேன். நான் என்னுடைய கம்யூனிட்டி பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு ப்ரொடெக்டட் அப்ரிங்கிங்ல நான் வளர்ந்துருக்கேன். ஏன்னா அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் முன்னாடி நான் படிக்கிற காலத்துல பெண் குழந்தைங்க ரொம்ப ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் வி வர் நாட் அலவுட் டு கோ அவுட் சைட். அண்ட் எஜுகேஷன் ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்கா இருந்தது, ரைட்? ஸோ என்னுடைய அப்பா வந்து எஜுகேஷன் இஸ் தி பெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி என்ன வந்து ஒரு நல்ல ஸ்கூல்ல படிக்க வச்சாரு. அண்ட் ஹி கேவ் மீ த ரைட் ஃபவுண்டேஷன். அதனால தான் இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு என்னால வந்து கான்பிடென்டா பேச முடியுது. இப்போ நீங்க கேட்கலாம், மேம் நீங்க வந்து சின்ன வயசுல நல்லா பேசுவீங்களா, வெதர் யூ ஆர் வெரி போல்ட் இன் ஸ்டேஜ் டாக்கிங், ஸ்டேஜ் ஷோஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டெஃபினெட்லி நோ. நானுமே ரொம்பவே வந்து ஒரு ரிசர்வ் பர்சனா தான் இருந்தேன். ரொம்பவே வந்து ஒண்ணுமே தெரியாத ஒரு கேர்ளா தான் இருந்தேன். அண்ட் தென் ஐ குடன்ட் I mean, I didn't know what was happening, what is my life purpose. அதாவது நான் சொல்றது ஸ்கூல் படிக்கிறப்போ, காலேஜ் படிக்கிறப்போ அப்பெல்லாம் கூட எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. ஏதோ போறோம் வரோம் அப்படிதான் இருந்தேன் நானு. பட் இந்த காலத்துல அப்படி கிடையாது. உங்களுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கிடைக்குது. ஸோ நான் படிச்ச காலத்துல பாத்தீங்கன்னா இட் வாஸ்
very difficult, to kind of make people understand. இந்த மாதிரி எனக்கு இதுதான் சூஸ் பண்றேன், எனக்கு இந்த கரியர் தான் வேணும் அப்படிங்கிறது சேலஞ்சிங்கா இருந்தது. பட் நவ் ஐ திங்க் மெனி பேரண்ட்ஸ் ஆர் ரெடி டு ஹெல்ப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிஸ்கவர் தேர் பேஷன். ஸோ அந்த பேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட். எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் உங்களுக்குள்ளார ஒரு ஃபயர் இருக்கும், ரைட்? ஸோ அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அந்த பேஷன் அப்படின்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாலே நீங்க பாதி தூரம் வந்து சக்சஸ் நோக்கி போற மாதிரி. ஸோ அதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ என்னுடைய ஜேர்னி வந்து பாத்தீங்கன்னா நெவர் எவர் ஐ தாட் தட் ஐ வில் லேண்ட் அப் இன்டு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். நான் தொழில் முனைதல்ல இறங்குவேன், அதுவும் பெண்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டமா இருப்பேன், பெண் தொழில் முனைவோருக்கு சப்போர்ட் சிஸ்டமா இருப்பேன், அதை நினைச்சு கூட பார்த்தது கிடையாது. ஸோ நான் ஒரு காலேஜ்ல ஒர்க் பண்றேன். 4.5 years I was a lecturer there. கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் my husband gave me the confidence to start a business. ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து அந்த லிட்டில் புஷ் வேணும் இல்லையா? நிறைய வந்து நமக்குள்ள எவ்வளவுதான் திறமை இருந்தாலும் இன்னொருத்தர் சொல்லும் போது உங்களுக்கு இந்த திறமை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு டெஃபினட்டா வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் பண்ணணும்னு தோணும். ஸோ அப்படிதான் நானுமே வந்து ஐ ஸ்டார்டட் மை பிசினஸ். அண்ட் பிசினஸ் ஆரம்பிக்கும் போது எந்த நாலேஜும் கிடையாது, இந்த நெட்ஒர்க்கும் கிடையாது, எந்த விதமான பெரிய ஒரு ஆம்பிஷன் எதுவுமே கிடையாது. பட் 3 years நான் ரன் பண்ணும்போது கண்டுபிடிச்சேன் எவ்வளவு சேலஞ்சிங் இட் இஸ் அண்ட் ஹவு difficult it is to kind of market your business, how difficult it is to kind of have the entrepreneurial mindset. ஏன்னா இப்ப நீங்க வேலைக்கு போனாலும் சரி, ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் சரி, உங்களுக்கு வந்து ஆண்டர்பிரினியல் மைண்ட் செட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒரு ஆண்டர்பிரினியல் மைண்ட் செட் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு ரிஸ்க் டேக்கரா இருக்கணும், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எடுத்துக்கணும். ரிஸ்க் டேக்கரா இருக்கணும்னு சொல்லும் போது நீங்க கால்குலேட்டட் ரிஸ்க் நீங்க எடுக்கலாம் டெஃபினட்டா. அண்ட் நல்ல ஒரு அந்த என்ன சொல்றது, ஒரு தொழில் முனைதல் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து நீங்க என்னைக்குமே யோசிச்சு வச்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணாதான், ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்தாதான் நம்ம வந்து சப்போர்ட் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும். நம்மளே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுக்காம நம்ம மத்தவங்க டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றது வந்து ராங் என்ன பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு நாமே தான் தடையா இருக்கும். நம்மளால பண்ண முடியும்னு நினைச்சா டெஃபினட்டா பண்ண முடியும். இந்த ஒரு செஷன்ல என்னால கொஸ்டின் கேட்க முடியும்னு நினைச்சா கேட்க முடியும். ஏன்னா அதுதான் கம்யூனிகேஷன். இங்க கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ என்ன இங்க அழைச்சிருக்காங்க, உங்களோட பேசுறது இல்ல. சோ இன்னைக்கு நான் மகாலட்சுமி மேம் என்ன கத்துக்க போறேன், நான் கத்துக்கிட்டதை வச்சு என்ன எங்க அப்ளை பண்ண போறேன். சோ அப்ளை பண்ணும்போது யாருக்கெல்லாம் பெனிஃபிட்டா இருக்கு, எனக்கு மட்டும் பெனிஃபிட்டா இருக்கா இல்ல நிறைய பேருக்கு பெனிஃபிட்டா இருக்கா? ஐம் ஷுவர் நிறைய பேர் வந்து நீங்க சோசியல் மீடியால இருப்பீங்க ஆன் டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், பி இட் ஃபேஸ்புக் ஆர் ட்விட்டர் ஆர் யூடியூப், இன்ஸ்டா ஆர் பின்ட்ரெஸ்ட் ஆர் வாட் எவர், நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. பட் இவ்வளோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருந்தாலும் ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் செஷன்ல பார்க்க போறோம் நாம. ஸோ டிஜிட்டல் லீடர்ஷிப் பொறுத்த வரைக்கும் பர்பஸ், லீடர்ஷிப், டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஸோ பர்பஸ் அப்படிங்கிறது ஏன் வந்து நான் டிஜிட்டல் டூல் யூஸ் பண்றேன், ஏன் அந்த டிஜிட்டல் டூல் யூஸ் பண்ணதுனால யாருக்கு என்ன பலன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் 2009 வந்து எனக்கு டிஜிட்டல் டெக்னாலஜிஸ் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். எனக்குமே டிஜிட்டல் பெருசா ஒன்றும் நிறைய தெரியாது. 2009 நான் கத்துக்கிட்டு ஆரம்பிச்சேன். ஸோ அப்ப கத்துக்கிட்டுதான் எனக்கு இன்ன வரைக்குமே ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னோட பிசினஸ்ல. நான் ஜீரோ பட்ஜெட்ல, ஜீரோ மார்க்கெட்டிங் ஸ்பெண்ட்ல வந்து ஐ எம் கெட்டிங் பிசினஸ் அவுட் ஆஃப் இட். இப்ப என்னால பண்ண முடியும்னா நீங்களும் பண்ண முடியும். ஏன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு, அவ்வளோ ரிசோர்சஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ டிஜிட்டல் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. டுடே நாட் கோயிங் டு டாக் அபவுட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங். நீங்க உடனே டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் நினைச்சிடாதீங்க. ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு டெல் யூ ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் இட் இஸ் டு நோ த டிஜிட்டல் டூல். இட் வில் சேவ் யுவர் டைம். பட் அட் த சேம் டைம் ஒரு டிஜிட்டல் டூலுங்கிறது வந்து எனேபிளர் தான். இன்னைக்கு வந்து திஸ் மீட்டிங் இஸ் ஹேப்பனிங். சார் அந்த ஆன்லைன் ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்டிங்கா இருக்கு. தி அட்மிஷன் திங், நிறைய ஸ்டூடெண்ட் ஜாயின் பண்றாங்க போல இருக்கு. இட்ஸ் குவைட் டிஸ்ட்ராக்டிங். அது நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறேன். நீங்க ஓகே, இல்ல நீங்க கண்ட்ரோல் பண்றீங்க, பட் தி நாய்ஸ் அண்ட் இது ரெண்டுமே வந்து குவைட் டிஸ்ட்ராக்டிங். நோ ப்ராப்ளம், ஐ கேன் ஹேண்டில் இட். சோ இப்போ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பர்பஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இப்ப நீங்க ஸ்டூடெண்டா இருக்கும் போதே எதுக்காக நான் வந்து ஒரு டிஜிட்டல் டூல் யூஸ் பண்றேன், என்ன பெனிஃபிட் தான் நீங்க யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கனாலே அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அது. அண்ட் தென் கம்ஸ் தி லீடர்ஷிப் பார்ட். எல்லாருமே வந்து பாண்ட் லீடர்ஸ் சொல்ல முடியாது இல்லையா? சோ சில பேர் வந்து அந்த லீடர்ஷிப் ஸ்கில் வந்து அக்வயர் பண்ணுவாங்க. உங்க காலேஜ்ல ஐம் ஷுவர் தேர் மஸ்ட் பி கம்யூனிகேஷன் கிளாஸஸ் ஹேப்பனிங் இன் ஆர்டர் டு டெவலப் யூ டு கம்யூனிகேட் பெட்டர். ஏன்னா நம்ம இருக்கிற வேர்ல்ட்ல வந்து கம்யூனிகேஷன் நமக்கு சரியா வரலனாக்கா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு க்ரோ போத் இன் கரியர் அண்ட் இன் பிசினஸ். ஸோ கம்யூனிகேஷன் இம்பார்ட்டன்ஸ் நீங்க வந்து டினையே பண்ண முடியாது. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சாதான் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு கிடையாது. வெரி குட் அட் தமிழ், கேன் பிரசன்ட் யுவர்செல்ஃப் வெல் இன் தமிழ் ஆல்சோ. ஏன்னா அவ்வளோ டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் இருக்கு, அவ்வளோ டிஜிட்டல் டூல்ஸ் இருக்கு. அண்ட் எனிதிங் யூ டூ அவுட் ஆஃப் த டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம், இட் இஸ் சேவிங் யூ லாட் ஆஃப் டைம். பட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஜிட்டல் அப்படின்னு நீங்க வந்து இறங்கிடக்கூடாது. பிகாஸ் டிஜிட்டல் இஸ்
அண்ட் எனேபிளர். உங்களை வந்து உங்க டைம் சேவ் பண்றதுக்கு, உங்களுடைய எஃபோர்ட் கம்மி பண்ண வைக்கிறதுக்கு அண்ட் மணி சேவ் பண்ணதுக்கு டிஜிட்டல் டூல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒன்லி டிஜிட்டல் தான் இருப்பேன்னு சொன்னீங்கன்னா தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ அவுட். அந்த நெக்ஸ்ட் லைன்ல ஏன் நான் சொல்றேன் நான். ஸோ லீடர்ஷிப் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் வந்து நீங்க நிறைய லீடர்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க, பெரிய பெரிய லீடர்ஸ். இப்ப என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த செஷன்ல உங்களுடைய காலேஜ் பிரின்சிபல் மேம் ஆகட்டும், இல்ல விஜயலட்சுமி மேம் ஆகட்டும், இல்ல சமூக ஹெல்பிங் டெக்னாலஜி, எல்லாமே வந்து லீடர்ஸ் தான். எல்லாருமே லீடர்ஸ் இருக்காங்க. பட் இட்ஸ் அப் டு யூ டு ரியலைஸ் வெதர் ஐ ஆம் அ லீடர் ஆர் நாட். நம்மள எப்படி பிரதிபலிக்கிறோமோ அது பொறுத்து தான். ஸோ இஃப் யூ டோன்ட் ஹவ் அ செல்ஃப் பிலீவ் that you are a great leader, you're not a leader, as simple as it is. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, ஹாப்பினஸ் இஸ் a state of mind அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ நீங்க ஹாப்பியா இருக்கீங்கன்னு நினைச்சா நீங்க ஹாப்பியா இருக்கீங்க, சேடா இருக்கீங்கன்னு நினைச்சா சேடா இருக்கீங்க, அவ்வளவுதான். இஃப் யூ திங்க் தட் யூர் a great leader, you're a great leader. நம்மளால வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு நம்ம பிரெயினுக்கு சொல்ல முடியுமோ அவ்வளவு சொல்லும் போது our brain will believe that and you will definitely be a leader or be a successful personality one day, right? So coming to digital transformation. So pandemic முன்னாடி நமக்கு நல்லா தெரியும் நிறைய digital transformation இல்ல, but during the pandemic and now digital transformation is amazing. We have been receiving a lot of calls from even tier 3 areas. So நிறைய tier 3 areas கூப்பிடுறாங்க. அதுல especially பாத்தீங்கன்னா school students have started calling us. Ma'am, நான் 9th தான் படிக்கிறேன். I have developed an app. The app is running on iOS and Android. Can you help me in funding? அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா இருக்கும் போது ஐ திங்க் நீங்க எந்த விதத்தையும் செலுத்தவங்க கிடையாது. யூ கேன் டெஃபினெட்லி பிகம் சக்சஸ்ஃபுல் லீடர்ஸ். அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கணும். எனக்கு என்ன வேணும், வாட்ஸ் த வை அப்படிங்கிற கொஸ்டின் இதெல்லாம் நம்ம கேட்கணும். ஸோ ஏன் வந்து நான் இதை பண்றேன், ஏன் வந்து செஷன் அட்டென்ட் பண்றேன், வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் மீ, இந்த காலேஜ் எனக்கு என்னென்னலாம் சொல்லி கொடுக்குது, கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்னலாம் சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க, என்ன மாதிரி கிராண்ட் இருக்கு, என்ன மாதிரி டெக்னாலஜி பிசினஸ் இன்குபேட்டர்ஸ் இருக்கு, அங்க போய் நான் எப்படி என்னுடைய ப்ராஜெக்ட் ஃபண்டிங் எடுக்கலாம். ஸோ நீங்க வந்து ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லைங்களா, ஸோ அவ்வளோ ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல நீங்க அவ்வளோ விதமான சம்மன் ஹஸ் அ கொஸ்டின். சுரேந்தர் ஒரே நிமிஷம் குவிக்கா பிபிடி முடிச்சுட்றேன், தென் வில் கம் பேக் டு தி கொஸ்டின்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் சம்திங் நியூ. இப்போ டிஜிட்டல் லீடர்ஷிப் வந்து புதுசா இருக்கலாம், பட் இது நிறைய காலமாக இருக்கு. And let us try to go to the next slide. And இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டிஜிட்டல் லீடர்ஷிப் பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் லீடர்ஷிப் மட்டும் இருந்தா பத்தாது, லீடர்ஷிப் வேணும், பர்பஸ் வேணும், டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனும் வேணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா, if you look at the next slide, digital leadership is about people and not platforms. நான் சொன்னேன் இல்லையா, நான் சொன்ன மாதிரி லிங்க்டின் இருக்கு, ஃபேஸ்புக் இருக்கு, ட்விட்டர் இருக்கு, பின்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, இன்ஸ்டா இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு, இப்போ ஜிமீட் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. பட் இந்த டிஜிட்டல் டூல் நம்ம எல்லாம் இல்லைன்னா டஸ் இட் மேக் சென்ஸ்? டெஃபினெட்லி நோ. இந்த ரூசா ப்ராஜெக்ட் இவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆன்லைன்ல பண்ண முடியுதுன்னா டிஜிட்டல் டூல் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, இட் இஸ் சக்சஸ்ஃபுல். பட் வித்வுட் யூ, வித்வுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வித்வுட் காலேஜஸ், வித்வுட் த கவர்மெண்ட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ், டு யூ திங்க் இட் வில் பி சக்சஸ்ஃபுல்? Definitely no. So remember, digital leadership is all about people and not just the platforms. எப்பவே வந்து டெக்னாலஜி எனேபிளர் தான், உங்களை எனேபிள் பண்ணும், அதாவது உங்களை பெட்டர் ஆக்கும். ஆனா டெக்னாலஜி மாத்திரம் லைஃப் கிடையாது. இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் டெக்னாலஜி, பீப்புள் இருக்கணும். யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பீப்புள், யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் த பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் போத் தி சைட். நீங்க நினைக்கிறது மட்டுமே நீங்க நினைச்சிருக்க கூடாது. யூ ஹேவ் டு அக்செப்ட் தி டிஃபரன்சஸ். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே பாருங்க, there are so many different personalities, right? So அதே மாதிரி நீங்க ஒரு கரியர் போகும்போது, ஒரு பிசினஸ் போகும்போது, you will get to meet a lot of different personalities. So how do you interact with them? How do you confront the situations? இதெல்லாம் வந்து அவ்வளவு முக்கியம். சரிங்களா? Move to next slide please. So இன்னைக்கு நியூஸ் பேப்பர் எவ்வளவு பேர் பார்த்திருந்தீங்கன்னு தெரியல. இன்னைக்கு நியூஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ICMR, Indian Council of Medical Research, delivers medicines via drone in Himachal's Lahore and Spiti districts. So இந்த ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க, ஒரு மெடிசன் வந்து ஒரு இடத்த கொடுக்கணும், ஆனா அங்க வந்து பை ரோட் போனா ஒரு 2 மணி நேரம் மேல ஆகும். அங்க ஒரு எமர்ஜென்சி இருக்கு, ஒரு 25 மினிட்ஸ்ல போகணும் அப்படின்னாக்கா இட்ஸ் சச் அ கிரேட் பிளெஸிங். ஐ பிலீவ் இட்ஸ் சச் அ வண்டர்ஃபுல் திங் தட் இஸ் ஹேப்பனிங் டுடே. அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்கு. ஸோ நீங்க இந்த ICMR வீடியோ போய் பாருங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஹவு தே ஹேவ் ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் டுகெதர். அண்ட் அந்த ட்ரோன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹை ஆல்டிடியூட் அந்த டெம்பரேச்சர்லயும் போயிட்டு இந்த மெடிசின்ஸ் எல்லாம் போய் டெலிவர் பண்ணி அங்க இருக்க பிளட் சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வருது. ஸோ நமக்கு ட்ரோன் டெலிவரி இப்போ வந்து ரொம்ப காமன் ஆயிடுச்சு. பட் ஸ்டில் ஹெல்த் கேர்ல எப்படி வந்து இருக்கு, ஹவு இட் இஸ் கோயிங் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் லைவ்ஸ் ஆஃப் பீப்புள். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல ஒரு மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிக்கான இடத்துல மெடிசன்ஸ் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல போகிறதும்,
அண்ட் அங்கிருந்து பிளட் சாம்பிள்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி வரதும் இட்ஸ் அ பைலட் ப்ராஜெக்ட். இஃப் இட் இஸ் சக்சஸ்ஃபுல், அந்த மெடிசினல் இது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹெல்த் கேர் செக்டர் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகா அந்த ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல வந்து பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் அகெயின் அ வண்டர்ஃபுல் திங் விச் இஸ் ஹேப்பனிங் டுடே. எல்லாரும் டெஃபினட்டா இன்னைக்கு ஈவினிங் போயிட்டு இதை நியூஸ் சேனல்ஸ்லயோ இல்ல மீடியாலயோ பாருங்க. இட் இஸ் சச் அ கிரேட் அச்சீவ்மெண்ட் பை ஐசிஎம்ஆர். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ நான் ஸ்லைட் எதுக்கு சொன்னேன்னு கேட்டீங்கன்னா, எனக்கு வந்து அந்த டெக்னாலஜியுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ், ஏன்னா அந்த ட்ரோன் அப்படிங்கிறது அதுலயே வந்து அவ்வளவு பெரிய சப்ஜெக்ட் இருக்கு. அண்ட் டெக்னாலஜி அங்க வந்து பீப்புள் தான் வந்து அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஒரு ஹெல்த் கேர் லைன்ல வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க, ரைட்? ஸோ ஹியர் பர்பஸ், பீப்புள் அண்ட் டிஜிட்டல் எல்லாமே வந்து லிங்க் ஆயிருக்கு. அதை தான் உங்களுக்கு புரிய வைக்க வரேன், ரைட்? ஸோ லெட் அஸ் லுக் அட் தி 7 traits of successful leaders, digital leaders. ஸோ லீடர்ஸா இருக்கிறவங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்க? பொதுவாகவே ஒரு லீடரா இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு நல்ல விஷனோட இருப்பாங்க, இல்லைங்களா? ஸோ அவங்க ஒரு லாங் டேர்ம் விஷன் பத்தி யோசிப்பாங்க. they just don't think, they act. ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கன்னா யோசிச்சுட்டு இருக்க மாட்டாங்க, இறங்கி வந்து செய்வாங்க. அது மட்டும் கிடையாது, ஒரு லீடரா இருக்கிறவங்க அடுத்தவங்களையும் ஒரு லீடரா உருவாக்குவாங்க. இதெல்லாம் வந்து காமன் திங் விச் யூ மைட் நோ, ரைட்? ஸோ ஒரு டிஜிட்டல் லீடரா இருக்கிறவங்க சேம் திங் தான். அவங்களுக்குன்னு ஒரு விஷன், அவங்களுக்குன்னு ஒரு கோல், ஏதாவது ஒரு நல்ல ஒரு பர்பஸ். நான் சொசைட்டிக்கு என்ன நல்லது பண்ண போறேன், நான் ஏதாவது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா கண்டுபிடிக்க போறேன்னா, இல்ல நான் என்னுடைய ரிசர்ச் பேஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு அவுட்கம் கொண்டு வர போறோம். ஸோ நிறைய விஷயம் வந்து நீங்க திங்க் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்க எல்லாருமே இன்னையில இருந்து நீங்க ஒரு டிஜிட்டல் லீடரா விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. டெக்னாலஜி தெரியலனாலும் பரவாயில்ல, யூ கேன் லேர்ன் இட் ஃப்ரம் த ரிசோர்சஸ் அவைலபிள் ஆன்லைன். ஏன்னா கூகுள் அவ்வளோ ஃப்ரீ சர்டிபிகேட்ஸ் தராங்க. So many sites are there which are giving you free certificates in terms of big data ஆகட்டும், AI ஆகட்டும். நீங்க வந்து you must be having accounts, computer science எல்லாமே இருக்கும். அக்கௌண்டிங் டூல்ஸ் அவ்வளோ இருக்கு. இப்பெல்லாம் வந்து ஆப்ஸ் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு 10th கிரேட் ஒரு கேர்ளோ பாயோ கூட அந்த ஆப் யூஸ் பண்ணி இன்வாய்சிங் பண்ண முடியும், அக்கௌண்டிங் பண்ண முடியும், ஐடி ஃபைல் பண்ண முடியும், எல்லாமே அதுலயே பண்ண முடியும். ஸோ அந்த அளவுக்கு சிம்பிள் ஆயிடுது. நாட் வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் அட் ஆல். உங்களுக்கு எந்த டூல் எப்ப யூஸ் பண்ணணும், எங்க யூஸ் பண்ணணும், அண்ட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணணும் அது தெரிஞ்சாலே போதும். ஸோ கமிங் டு தி செகண்ட் ட்ரேட், எக்ஸ்ப்ளோர் பியாண்ட் யுவர் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் சைட்ல மாத்திரம் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அக்கௌண்ட்ஸ்ல இருக்கிறது மாத்திரம் வந்து அந்த நாலேஜ் முக்கியம் தான் இல்லைன்னு சொல்லல. பட் அதை தவிர கொஞ்சம் லீகல் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, கொஞ்சம் சம்திங் டு டூ வித் மார்க்கெட்டிங் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஒரே டொமைன்ல வந்து ஸ்டக்கா நிக்காதீங்க. இல்ல நான் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் தான் பண்ணுவேன், நான் வந்து லீகல் பத்தி கத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. ஏன்னா இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல யூ ஹாவ் டு நோ தி பேசிக்ஸ் ஆஃப் லாட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஹெச்ஆர் பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும், லாஜிஸ்டிக்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, ஃபினான்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, அண்ட் தென் மார்க்கெட்டிங் பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, லீகல் ஆஸ்பெக்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, டெக்னாலஜி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ நான் என்ன சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு விஷயம் தான் தெரியும் இதுதான் பண்ணணும் இருக்காதீங்க. ட்ரை டு நோ பேசிக்ஸ் ஆஃப் அதர் டொமைன்ஸ் ஆல்சோ. அதை தப்பே கிடையாது. அப்பதான் நீங்க ஒரு என்டர்பிரைசிங் சக்சஸ்ஃபுல் இண்டிவிஜுவலா வந்து நீங்க வர முடியும். அண்ட் கியூரியாசிட்டி, ஐ எம் ஷுவர் நீங்க சின்ன வயசுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டு பக்கத்துல ஒரு மரம் இருந்ததுனாக்கா அதை ஏற ட்ரை பண்ணுவீங்க, ஏதோ கியூரியஸா பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. ஸோ அந்த கியூரியாசிட்டி இன்னும் வந்து அலைவா இருக்கா நீங்க செக் பண்ணுங்க. டெஃபினட்டா கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும், பட் கியூரியாசிட்டி இன் அ குட் வே, ரைட்? ஸோ எதுவும் நல்ல விஷயமும் எந்த அளவுல நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்வாயன்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு நீங்க எந்த அளவு சப்போர்ட் பண்ணலாம். இப்ப கரண்டா என்வாயன்மெண்ட் சினாரியோ எப்படி இருக்கு, இப்ப கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய நம்ம இருக்கிற ஏஷியா சைட்ல ரொம்ப சூடாகுதுன்னு சொல்றாங்க. ஏன் சூடாகுது, தடுக்க என்ன பண்ணலாம்? ஸோ நிறைய நீங்க வந்து திங்க் பண்ணணும். ஆக்சுவலா நீங்க வந்து ஒரு காமர்ஸ் தான் படிச்சிருக்கேன், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சிருக்கேன், எனக்கு வந்து சயின்ஸ் வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது தப்பு. யூ கேன் இன்டகிரேட் யுவர் காமர்ஸ் வித் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி எல்லாமே இன்டகிரேட் பண்ணி நீங்க பண்ண முடியும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து கொலாபரேஷன். ஸோ கொலாபரேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு வேர்ட். ஸோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட், உங்க காலேஜ், நானு எல்லாமே கொலாபரேட் பண்ணி தான் உங்களுக்கு எல்லாம் இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம். we have joined hands together and we are giving you this session, right? ஸோ அதே மாதிரி நீங்க உங்களுடைய எந்த துறை வந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்கீங்களோ, லெட்ஸ் சே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சொல்லும் போது ஐ எம் ஷுவர் நீங்க பிக் டேட்டா பத்தி, மெஷின் லேர்னிங் பத்தி, ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தி இதெல்லாம் நீங்க டெஃபினட்டா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சோ இந்த ஒரு துறையில நான் என்னென்னலாம் பண்ண முடியும், யார்கிட்ட போனா எனக்கு வந்து ஃப்ரீ அட்வைஸ் கிடைக்கும், மென்டார்ஷிப் யார் தருவாங்க. நீங்க லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ லீடர்ஸ் வந்து லிங்க்டின் இருக்காங்க. இஃப் யூ ஹேவ் அன் அக்கௌண்ட் ஆன் லிங்க்டின், யூ வில் பி டைரக்ட்லி இன் டச் வித் த டாப் மேனேஜ்மெண்ட், விபி ஆகட்டும், இல்ல தி ஃபவுண்டர் ஆகட்டும், இல்ல ஹெச்ஆர் ஆகட்டும். நீங்க யூல் பி ஹேவிங் அ கனெக்ட். பட் அங்க என்ன போடுறீங்க அப்படிங்கிறது முக்கியம். Let's forget about LinkedIn. Let's talk about YouTube or Insta.
நிறைய பேர் டெஃபினெட்லி நீங்க ரீல்ஸ்ல பண்ணிருப்பீங்க, நிறைய வித்தியாசமான இது ட்ரை பண்ணிருப்பீங்க. பட் என்ன பர்பஸ்க்காக பண்றீங்க? உங்களுடைய யூசர்ஸ் வந்து அதை பாக்குறாங்க, தே ஆர் அக்னாலஜிங் இட். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணோ பையனோ இது பண்றாங்க, சோ இது நல்லது இது கெட்ட பாக்குறாங்க. பட் நீங்க வந்து எவ்ரிடே ரிச்சுவல்ல போஸ்ட் பண்ணாம ஏதாவது ஒரு வாலண்டியரிங் ஆக்டிவிட்டியோ இல்ல ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் நீங்க செஞ்சதை போட்டீங்கன்னா இட் வில் ஆட் டு யுவர் ரெஸ்யூமே. ஏன்னா உங்களுடைய ஃபியூச்சர் எம்ப்ளாயர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரியல் டைம் பீப்புள் வந்து உங்களை இன்டர்வியூ பண்ண போறது கிடையாது, நிறைய பாட் தட் இஸ் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்ஸ் உங்களை இன்டர்வியூ பண்ண போகுது. அப்படிங்கிறப்போ நீங்க எப்படி அந்த இன்டர்வியூஸ் ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? ஹவு டு யூஸ் டெக்னாலஜி டு present the answers, how do you present yourself, and then பாட்டுக்கு நீங்க எப்படி ஆன்சர் பண்ணுவீங்க, என்னென்ன நல்ல விஷயம் நீங்க போஸ்ட் பண்றீங்க, இதெல்லாம் வந்து நிறைய திங்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கு பிஃபோர் யூ போஸ்ட் எனி கண்டென்ட் ஆன் எனி சோஷியல் மீடியா. ஆஸ் அ லீடர் யூ ஷுட் டிசைட் வெதர் இட் இஸ் ரைட் ஃபார் மை பிராண்ட் பில்டிங். இப்ப பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய இது பர்சனலா பாத்தீங்கன்னா I put a lot of content related to women entrepreneurship because ஒரு 13 years I've been supporting a lot of women to grow in their business. அதனால I've been doing it. So நீங்க வந்து ஒரு niche domain choose பண்ணிக்கோங்க, be it related to your subject or to your area of interest, என்ன வேணா இருக்கலாம். உங்களுக்கு இது செய்ய பிடிச்சிருக்குனாக்கா அந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்க போடுங்க, and you learn a lot also. And collaboration சொல்லும்போது you can collaborate with international speakers, international lecturers, international mentors. இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல வந்து நீங்க கொலாபரேட் பண்ண முடியும், அதுக்குமே வந்து நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், நெவர் ஃபியர் டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட். நான் சொன்ன மாதிரி சின்ன வயசுல இருக்கும்போது நீங்க நிறைய கியூரியஸா நீங்க ட்ரை பண்ணிருப்பீங்க, கேண்டில் எல்லாம் வந்து அந்த ஃபயர் எல்லாம் விளையாண்டுருப்பீங்க. ஸோ இப்போ வந்து அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண பயப்படாதீங்க. ஏன்னா ட்ரை பண்ணி ஃபெயில் ஆகிறத விட ட்ரை பண்ணாம இருக்கிறதா ஒரு பெரிய 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 ஃபெயிலியர். So try doing things, தப்பானாலும் பரவாயில்ல, பட் பிஃபோர் ட்ரைங் திங்ஸ் ensure that you know a bit about what you are trying. நீங்க கேட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டயோ உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்டயோ உங்களுடைய காலேஜ் மென்டார்ஸ் கிட்டயோ லெக்சரர்ஸ் கிட்டயோ இல்ல கவர்மெண்ட் கிட்ட கேளுங்க, இந்த மாதிரி நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றேன், கேன் ஐ ட்ரை, நான் ஒரு ட்ரோன் டெவலப் பண்றேன், நான் ஒரு புது டெக்னாலஜி கொண்டு வரேன், கேன் ஐ ட்ரைன்னு கேட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ப்ரப்போசல் ரெடி பண்ணி சப்மிட் டு தி கவர்மெண்ட். ஸோ பிஎஃப்சி மேம் இருக்காங்க அண்ட் த ஹோல் டீம் இஸ் தேர் டு சப்போர்ட் யூ, ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அண்ட் ஃபைனலி நெட்வொர்க்கிங். ஸோ நெட்வொர்க்கிங் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் சார், அடுத்த ஸ்லைட் போயிடலாம், அது ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ கமிங் டு த லாஸ்ட் ஒன், நெட்வொர்க்கிங். ஸோ நெட்வொர்க்கிங் சொல்லும் போது உன்னை விட இப்ப பாத்தீங்கன்னா there are so many entrepreneurship related opportunities happening every day, I would say, both online and offline. அவ்வளோ ஈவெண்ட்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு, அவ்வளோ ஸ்பீக்கர்ஸ் வராங்க, அவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க. நீங்களுமே வந்து டேக் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். நீங்க ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருக்காதீங்க, டோன்ட் பி இன் த கம்ஃபர்ட் ஜோன். நீங்க வந்து ரொம்ப வேற டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கீங்க, சென்னையில வர முடியலன்னா இட் இஸ் அப் டு யூ. நீங்க நினைச்சா வர முடியும், அவ்வளவுதான். சென்னை ஒரு வேற இட்ஸ் ஹேப்பனிங். So it is up to you to decide which meeting you want to attend, and what you want to learn out of it. So இப்போ இந்த ஒரு மீட்டிங் வந்து காலேஜ் அண்ட் கவர்மெண்ட் டுகெதர் தேவ் ஆர்கனைஸ். தனிப்பட்ட முறையில நீங்க என்ன எஃபர்ட் எடுக்கிறீங்க? என்னைக்குமே ஒரு பர்சனுடைய ஃபெயிலியருக்கு ஐ வில் டெல் அந்த பர்சனுடைய இண்டிவிஜுவல் எஃபர்ட் தான் காரணம். இஃப் த பர்சன் இஸ் நாட் டேக்கிங் எனி இண்டிவிஜுவல் எஃபர்ட், then there is no point in blaming the government or the college, right? So you cannot blame the college, you cannot blame the government, you cannot blame me for you not performing. So நீங்க உங்களுடைய எஃபர்ட் எவ்வளவு தூரம் போடுறீங்க அது பொறுத்து தான் வந்து நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும் உங்களுடைய வளர்ச்சியை. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸ்டூடெண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். Yeah, so student entrepreneurship பொறுத்த வரைக்கும் I know a lot of students who have been into business, and நிறைய girl students they have started சின்ன சின்ன business வீட்டிலே பண்ணிருக்காங்க just by using social media. they are earning also. So நீங்களுமே வந்து earn பண்ணது பார்ட்டா இருந்தாலும் எப்படி உங்க ஸ்டடீஸ் அண்ட் யுவர் ஹாபிஸ் பேலன்ஸ் பண்றீங்க, எப்படி அந்த டைமை வந்து கரெக்டா ஆர்கனைஸ் பண்றீங்க, எப்படி ரிசோர்சஸ் கலெக்ட் பண்ணி நீங்க கத்துக்கிறீங்க, இதெல்லாம் வந்து நீங்க கத்துக்கணும். ஐ திங்க் ஸ்டூடெண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எமர்ஜிங். தமிழ்நாடு அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இஸ் டூயிங் a phenomenal job in terms of empowering students. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கும், பட் மைண்ட்லயே ஐடியாஸ் வச்சுட்டு இருக்காதீங்க. ஒரு பேப்பர் பென் எடுத்து எழுதுங்க, இந்த மாதிரி நான் இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறேன், இதுக்கு இவ்வளவு ஃபண்டிங் வேணும், இவ்வளோ இப்படிதான் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் நான் எழுதணும், அண்ட் இந்த மாதிரி பார்ட்னர்ஷிப் ஸ்ட்ரக்சர் கம்பெனி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ண போறேன், இதெல்லாம் எழுதுங்க. there are so many free tools available for you to start your startup journey, right? Next one, I was talking about digital leadership. ஏன் வந்து முக்கியம்? I told you the purpose, the people, the digital transformation. இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். இப்போ let me give you a brief about what WA is and என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இந்தியா பாத்தீங்கன்னா 14 February 2013 ஆரம்பிச்சோம்.
இன்ஃபேக்ட் ரீசெண்டா எனக்கு ஒரு there was an interview டிடிவில மும்பை போனப்ப கூட the first question that they asked me was எப்படி மேடம் நீங்க உங்க மாமியாரோட சேர்ந்து பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஏன்னா தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும், சென்னை பொறுத்த வரைக்குமே இன்னுமே மாமியார் மருமகள் சேர்ந்து ஏதாவது நல்ல காரியம் பண்ணா ஐ திங்க் இட் இஸ் அ பிக் நியூஸ் ஃபார் த மீடியா நினைக்கிறேன், ரைட்? ஸோ நீங்க யூஸ்வலா சீரியல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிவி ஷோஸ்ல நிறைய நெகட்டிவ் இதுதான் இருக்கும். பட் we are a real life example from Ooty, from Chennai, telling all the people that மாமியார் மருமகள் சேர்ந்து பிசினஸ் பண்ணா, விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் பண்ண இந்த மாதிரி பண்ணா கூட உங்களுக்கு ஒரு பிசினஸ் வந்து நல்லா குரோ ஆகும் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்க கடமைப்பட்டிருக்கேன். பிகாஸ் மை மாமியார் ஷீ இஸ் அ ரினவுண்ட் ரைட்டர். அவங்க 37 வருஷம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல டீச்சரா இருந்திருக்காங்க. அண்ட் அங்க வந்து இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் டீச் பண்ணி இருந்திருக்காங்க. she has done her MPhil English literature. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய புக்ஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க. 20க்கும் மேற்பட்ட புக்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் லைப்ரரியில அவங்க எழுதின எல்லா புக்ஸுமே இருக்கு. லேட் டாக்டர் அப்துல் கலாம் பிரசிடென்டா இருக்கும்போது அவருடைய கையால ராஷ்டிரபதி பவன்ல இருந்து ஒரு லெட்டர் வந்து எங்க மாமியாருக்கு எழுதி கொடுத்திருக்காங்க. இந்த மாதிரி நீங்க எழுதின கவிதை படிக்க ரொம்ப வந்து நல்லா இருக்குன்னு எழுதி கொடுத்திருக்காரு. சோ அவருக்கு அவ்வளவு நேரம் இருக்குன்னு சொல்லும் போது நமக்கு நிறைய நேரம் இருக்கு. அந்த 24 மணி நேரத்துல எப்படி நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்றோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியல. சோ அவங்க பேர் வந்து கவிதாயினி மணி அர்ஜுன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சோ இந்த ஒரு விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இந்தியா நான் ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ண கேட்டீங்கன்னா, நான் பிசினஸ் ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு எந்த வித சப்போர்ட்டும் கிடைக்கல. நானா கத்துக்கிட்டு நிறைய பேரோட மீட் பண்ணி அப்படிதான் வந்து கத்துக்கிட்டேன். சோ நான் கத்துக்கிட்டு 4 பேர் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துல தான் வந்து இந்த விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இந்தியா ஆரம்பிச்சேன். ஐ எம் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆண்டர்பிரினர் அப்படின்னா முதல்ல எங்க ஃபேமிலியில பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறேன். எங்க ஜெனரேஷன்ல ஃபர்ஸ்டா நான் ஆரம்பிக்கிறேன் திஸ் பிசினஸ். அண்ட் யா சோ இன்னைக்கு நான் இவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கேன்னு கேட்டீங்கன்னா, மெயின் எஜுகேஷன், செகண்ட் பர்சிவரன்ஸ், தேர்ட் கமிட்மெண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் கன்சிஸ்டன்சி. ஏன்னா கண்டினியூஸா வெதர் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் என்ன இருந்தாலுமே ஐ ஹவ் பீன் ட்ரைங் டு டூ மை பெஸ்ட் டு ஹெல்ப் த விமன் கம்யூனிட்டி அண்ட் எஸ்பெஷலி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் நிறைய பண்ணிருக்கோம். நாங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கி அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிருக்கோம், சேல் பண்ணதுக்கு நிறைய இன்டர்ன்ஷிப் கொடுத்துருக்கோம். ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா IIM ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல இருந்து we had 28 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்டர்னிங் வித் us. அண்ட் அவங்க ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இன்டர்ன்ஷிப் முடிச்சாங்க ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ். அக்கௌண்டிங் ஆகட்டும், வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட் ஆகட்டும், கண்டென்ட் ஆகட்டும், டிஃப்ரெண்ட் டொமைன்ஸ்ல வந்திருந்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி 0 லெவல்ல ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு ஒரு இன்டர்நேஷனலி ரெகக்னைஸ்ட் ஒரு போர்ட்டல் ஆகும், ஒரு எக்கோ சிஸ்டமாவும் நாங்க வந்து வளர்ந்துருக்கோம். தட் வாஸ் நாட் வெரி ஈஸி அட் ஆல். நிறைய சேலஞ்சஸ் இருந்ததுதான். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இந்த ஒரு ஸ்லைட் சின்ன ஒரு கம்பேரிசன் பிட்வீன் 2008 நான் எப்படி இருந்தேன் 2013. அதுக்கு முன்னாடி சொல்ல முடியாது. 2008க்கு முன்னாடி ஐ டிடன்ட் ஈவன் நோ who am I and what am I doing அதெல்லாம் தெரியாம தான் இருந்தது. நீங்க கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். 2008ல ரொம்பவே லோ செல்ஃப் எஸ்டீம், அவ்வளோ இன்செக்யூர்டா, அவ்வளோ செல்ஃப் எஸ்டீமே இல்லாம ரொம்ப ஷை பர்சனா தான் இருந்தேன். பட் லுக் அட் மீ 2013 till now I am so confident, so empowered. And நிறைய fear of public speaking இருந்தது. But இப்போ I have touched more than 150,000 people across the globe through motivational talks. And 2008 வரைக்கும் I didn't have any idea about entrepreneurship. And இப்போ வந்து நிறைய ரெகக்னிஷன் சார் எல்லாம் மேம் எல்லாம் ரீட் பண்ணாங்க ப்ரொஃபைல்ஸ் எல்லாமே. ஸோ யூ கேன் கோ த்ரூ மை பேஜ் ஆல்சோ. அண்ட் ஜீரோ கான்டாக்ட் வந்து ஒரு பெரிய ஹியூஜ் நெட்வொர்க் வந்து கிரியேட் பண்ணது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. ஐ ஹவ் டன் இட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். நம்ம குயிக்கா போயிடலாம் ஸோ தட் யூ கேன் ஹேவ் an interactive session with the students. So that's my entrepreneurial journey. நீங்க ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து கூட அப்புறம் கூட நீங்க பாத்துக்கலாம். So 2009 இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் we have impacted a lot of women across India, more than 50,000 plus network. And 2019 we were selected by the cabinet office of Japan. Indiaல எப்படி பார்லிமெண்ட்னு சொல்றோமோ அதே மாதிரி ஜப்பான் பார்லிமெண்ட் வந்து கேபினெட் ஆஃபீஸ் ஆஃப் ஜப்பான் சொல்லுவாங்க. So 2019 அவங்க ரிசர்ச் டீம் இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க. And they were going around nooks and corners of India to find out who's actively promoting women entrepreneurship அப்படின்னு சொல்லிட்டு at that time they could find only us as a social enterprise. இன்னொரு NGO வந்து அவங்க ஃபீச்சர் ஆயிருந்தாங்க. பட் we were the only social enterprise from India to be selected by the Japan government. இப்ப யோசிச்சு பாருங்களேன், ஒரு கிராமத்து பொண்ணு சென்னை வந்து கஷ்டப்பட்டு 0 லெவல்ல ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு அந்த ஒரு இன்டர்நேஷனல் ரெகக்னிஷன், அதுவும் ஒரு நல்ல காஸ்க்காக. ஸோ ஐ திங்க் இட் இஸ் சச் அ பியூட்டிஃபுல் ஜர்னி ஆல் புட் டுகெதர். ஸோ அவ்வளோ
சவால்கள் இருந்தாலும் நிறைய வந்து சாக்ரிஃபைசஸ் என் ஃபேமிலி பண்ணிருக்காங்க டுவர்ட்ஸ் empowering women. I think I should acknowledge their support also. நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க. இவ்வளவு சப்போர்ட்னால இவ்வளவு தூரம் வர முடிஞ்சது. And today within 10 minutes they are giving them the solution free of cost online. So யார் வந்தாலும் ஒரு 10 minutes we do a quick mentoring and we help them go to the next step. Next slide sir. சோ இது வந்து ஒரு குட்டி கதை நான் சொல்லணும். என்னாச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா 2020 மார்ச்ல எனக்கு வந்து இஸ்ரோல ஐ வாஸ் இன்வைட்டட் ஃபார் தியர் விமென்ஸ் டே செலிப்ரேஷன். கரெக்டா ஒரு 3 நாள் முன்னாடி இந்த செஷன் நடக்கிறதுக்கு 3 நாள் முன்னாடி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து there was an announcement that இந்த மாதிரி பேண்டமிக்னால all the central government offices should be shut அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So மகேந்திரகிரி IPRC that was also shut. சோ நான் என்ன யோசிச்சேன், இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்திருக்கே, இஸ்ரோல இருந்து கூப்பிட்டுருக்காங்க நம்மள, ஆனா நமக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி நான் ரொம்பவே வந்து அப்செட் ஆனேன். பட் தட் வாஸ் ஒன்லி ஃபார் ஷார்ட் பீரியட். அதுக்கப்புறம் ஓகே அவ்வளவுதான், இனி நமக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வராதுன்னு நான் 2020ல யோசிச்சேன். ட்ரஸ்ட் மீ 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பேண்டமிக்ல முடிஞ்சு 2022ல ஐ எம் கெட்டிங் அ கால் ஃப்ரம் இஸ்ரோ அகெயின் ஃபார் விமென்ஸ் டே செலிப்ரேஷன். பட் அப்ப என்னாச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஐ broke my hand. நான் பேட்மிண்டன் விளையாண்டு ஐ broke my hand. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு வாட்டி தான் கிடைக்கும், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நாட்ஸ் ஒன்லி ஒன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் இட் நாட் ட்வைஸ் ஆன் மை டோர். ஸோ செகண்ட் டைம் வரும்போது ஐ ஹேட் அ சேலஞ்ச். என்னாச்சுன்னா மல்டிபிள் ஃபிராக்சர்ஸ் ரிஸ்க்ல ஆயிடுச்சு. அண்ட் டாக்டர் கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டேன்னாக்கா, டாக்டர் வெதர் ஐ கேன் டிராவல் அப்படின்னு சொல்லி தான் கேட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் டாக்டர் கிட்ட போகும்போது அந்த கை உடஞ்ச கையோட ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் 1 ஹவர்ல போனேன் டாக்டர் கிட்ட. அப்பா அவர் என்ன சொன்னாரு, மேம் இல்ல நீங்க வந்து சர்ஜரி பண்ணணும், உள்ள வந்து பிளேட்ல வைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. பட் ஐ வாஸ் நாட் சோ ஹாப்பி அபவுட் அந்த சர்ஜரி. ஸோ ஐ வெண்ட் ஆன் டு சம் அதர் டாக்டர். ஸோ அந்த டாக்டர் பாத்தீங்கன்னா இந்த போன் செட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இந்த உடஞ்ச போன் வந்து அப்படியே திருகி அப்படியே சரி பண்ணுவாங்க ஏதோ டெக்னிக்ல. ஸோ எனக்கு கையில ஸ்வெல்லிங் இது 10 செகண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா திருப்பி விட்டு அந்த ஸ்வெல்லிங் போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஸ்பிளிண்டர்ல வச்சு கையை கட்டி விட்டுட்டாங்க. again I asked the same question, டாக்டர் whether can I travel அப்படி கேட்டேன். he said yes you can travel, but கையில வந்து கட்டி தான் போடுது, அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை சார், கையில என்னதாலும் பரவாயில்ல I'm traveling அப்படின்னு சொல்லிட்டு I went to ISRO. அண்ட் அங்க வந்து போய் பார்த்தேன், எனக்கு அப்படி அமேசிங்கா இருந்தது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஐ வென்ட் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி அந்த ஃபெசிலிட்டி கம்ப்ளீட்டா. அங்க இஸ்ரோ மகேந்திரகிரியில பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ராக்கெட் அங்க லான்ச் பண்ண மாட்டாங்க, ராக்கெட் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, போகுமா இல்லைன்னு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, ரைட். நிறைய டெஸ்டிங் வந்து நடக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு அந்த சைட்டும் போய் பார்த்தேன் நானு. அங்க இருக்கிற என்ஜினியர்ஸ், அங்க இருக்கிற சயின்டிஸ்ட், அங்க இருக்கிற டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து, அங்க ஒரு 600 பேர் இருக்காங்கன்னாக்கா எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்னா ஒர்க் பண்ணாதான் அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் சக்சஸ்ஃபுல் ஆகும். இப்போ ரீசெண்டா நம்ம சந்திராயன் லான்ச் ஆச்சு இல்லையா? ஸோ யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு கஷ்டமான விஷயம், அவ்வளவு பேர் ஒன்னா கோஆர்டினேட்டா ஒர்க் பண்ணாதான் ஏதோ அச்சீவ் பண்ண முடியும். சேம் திங் ஹியர். ஸோ உங்களுடைய காலேஜ், நீங்க கவர்மெண்ட் எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்னா ஒர்க் பண்ணாதான் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆக முடியும். ஸோ இது ஒரு சின்ன இன்ஸ்பிரேஷன் ஸ்டோரியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இட் வாஸ் சச் அ கிரேட் மொமெண்ட் ஃபார் மீ. ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி திரும்ப வரும், ப்ரொவைடட் யூ ஹாவ் அ குட் இன்டென்ட். உங்களுக்கு நல்ல ஒரு எண்ணம் இருந்ததுனாக்கா நீங்க மிஸ் பண்ண ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு மறுபடியும் வர சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் லைன் இஸ் தி ஜப்பான் கவர்மெண்ட் திங் ரெகக்னிஷன். அங்க நீங்க WA லோகோ பார்க்கலாம். சார் நெக்ஸ்ட் லைட் போயிடலாம். எஸ். ஸோ நம்ம கத்துக்கிட்டதை வச்சு நம்ம ஏதாவது பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் இயர் 24th October அன்னைக்கு MS from Broken to Comeback book launch பண்ண போறேன். Definitely I will be mentioning the RUSA project also because you're doing a phenomenal job. And next slide sir. So எனக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டி கிடைச்சிருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் ஐ வுட் சே த எஃபர்ட் தட் ஐ புட் இன். என்னோட இண்டிவிஜுவல் எஃபர்ட்டும் இருக்கு, சப்போர்ட் சிஸ்டமும் வந்து கிரியேட் ஆச்சு, நிறைய ஃபெயிலியர்ஸும் சந்திச்சிருக்கேன். சிம்பிள் திங், அன்னைக்கு என் அப்பா சப்போர்ட் பண்ண பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண, பட் டுடே ஹி லைக் பேக்கிங் மீ அப் லைக் எனிதிங். இன்னைக்கு வந்து அவ்வளவு சப்போர்ட் பண்றாரு. தட் இட்ஸ் இஸ் a great change, right? So never give up on a dream even if the progress is slow. அது நான் எழுதின கோட் தான். So thank you so much. I think the floor is open for questions. ஸோ இன்னைக்கு கொஞ்சம் டிஜிட்டல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பத்தி கொஞ்சம் மோட்டிவேஷன் எல்லாம் பார்த்தோம் நாம. ஸோ இப்போ சுதர்ஷன் யூ ஹேட் ஆஸ்க்ட் அ கொஸ்டின். நீங்க வந்து ஆரம்பிக்கலாம் வித் யுவர் கொஸ்டின். சாட்ல நான் போய் பாக்குறேன். லெட் மீ செக் த சாட் மெசேஜஸ். எஸ் அபிநயா, லீடர்ஷிப் இட் மீன்ஸ் ஆர்கனைசிங் a group in correct way சொல்லிருக்கீங்க. வெரி குட் அபிநயா. சுரேந்தர் உங்க கொஸ்டின் நான் ரீட் பண்றேன், ஒரே நிமிஷம். மேம் குட் மார்னிங், ஐம் சுரேந்தர் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ ஒரே நிமிஷம் இருங்க.
So அது சோக்கு அப்புறம் தெரிய மாட்டேங்குது. Several participants. I have What one is question. digital leadership னு What கேட்டிருக்காங்க. is digital leadership னு கேட்டிருக்காங்க. So நம்ம அதுதான் செஷன்ல பார்த்தோம் இல்லையா. So leadership அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும். நம்ம எப்படி நம்மளையும் எம்பவர் பண்ணி 4 பேரையும் எம்பவர் பண்றோம், 4 பேரை வளர்க்கிறோம், ரைட்? பட் அவங்க வளர்க்கறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரியணும் நம்ம நிஜமாலுமே லீடரா, நம்மளால வந்து ஒரு சிச்சுவேஷன் ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா, நம்மளால மத்தவங்களுக்கு ஹோப் கொடுக்க முடியுமா. ஏன்னா ஒரு லீடர் பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து ஹோப் கொடுப்பாங்க, உங்களால பண்ண முடியும். விஜயலட்சுமி மேம் இருக்காங்க, she will tell you ஸ்டூடெண்ட்ஸ் you can do it அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? சோ அந்த மாதிரி அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் இருக்கா நீங்க பாத்துக்கணும். அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது கத்துக்கிறதுக்கு, டைட்டிலவே கிடையாது. நான் ஒரு லீடர் நீங்க சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது. இஃப் யூர் லீடர் ஆட்டோமேட்டிக்கா தெரிஞ்சிடும், ரைட்? யூ ஹவ் கம் அக்ராஸ் சோ மெனி லீடர்ஸ், ரைட்? So digital பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம செஷன் ஃபுல்லா பார்த்துட்டோம். வாட் இஸ் டிஜிட்டல் லீடர்ஷிப்? ஐ திங்க் சுரேந்தர் யூ ஹேவ் தி ஆன்சர் ஆன் த பிபிடி. நீங்க செஷன் கவனிச்சிருந்தா கம்ப்ளீட் ஆன்சர் வாஸ் தேர். சோ அடுத்த क्वेश्चन யாரு கேக்குறாங்க? மேம் நீங்க क्वेश्चन மட்டும் ரீட் பண்றது ஈஸி, ஏன்னா இங்க வந்து பாப்ஸ்ல தெரிய மாட்டேங்குது. Yes, yes, ma'am. As it pops up, I will read out. Students, please feel free to register your questions. Madam is available here today for our cause to help you out. Let's make use of the opportunity. And we have opened the audio and video also. If உங்களுக்கு மேடம் கிட்ட பேச விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். மேம் பிபிடி க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் so that I can see the participants coming on the screen. வீடியோல வரதுக்கு இஷ்டம் இல்லைன்னா கூட நீங்க வந்து क्वेश्चन chat ல போடுங்க, I will answer. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மேடம் லீடர்ஷிப்னு பேசுனதோட முதல் படியே நீங்க அன்மியூட் பண்ணி கேள்வி கேட்கறது தான் அதோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே. The whole session நீங்க முதல்ல அந்த ஷெல்லுல இருந்து வெளியில வர்றதுதான் இந்த மாதிரி செஷன்ஸ் எல்லாத்தோட ஆப்ஜெக்டிவே. அந்த முதல் காலை எடுத்து வெளியில வைக்கிறாங்க பாத்தீங்களா, அதுதான் அதுல முக்கியம். She is available today. She is taking all efforts to make you comfortable. Use the opportunity. எவ்வளவு பேர் கேட்டுட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்ல, உங்க காலேஜ்ல இன்னொரு 200 பசங்க நீங்க பேசுறது கேட்க போறாங்க, அவ்வளவுதான். That's the start of it. Pushpa, unmute பண்ணீங்க. I think you have to come up and start it. Pushpa, பேசுங்க. நவீன், பிரசன்னா. Students chatல போடலாம் இல்லையா? If you are finding it any challenges, chatல போடலாம் இல்லையா? சுரேந்தர் தான் ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन கேட்டாங்க, ஒரே ஒரு क्वेश्चन கேட்டாங்க. அப்ப சுரேந்தருக்கு மட்டும் அட்டெண்டன்ஸ் கொடுங்க மேம், வேற யாருக்குமே அட்டெண்டன்ஸ் வேண்டாம். இன்னைக்கு சர்டிபிகேட்டும் வேண்டாம். ஏன் இவ்வளவு பயந்துக்கிறீங்க பாத்தீங்களா? சோ ஃபியர் ஆஃப் டாக்கிங், இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு செட்பேக். நீங்க பயந்தீங்கன்னா நீங்க வளர மாட்டீங்க. சோ மேம் வந்து உங்களுக்கு கம்போஸ் வெளில வாங்கன்னு சொல்றாங்க, நானும் அதே தான் சொல்றேன். இன்னைக்கு வந்து நம்ம எல்லாம் ஒரு ஃப்ரெண்டா பேசிட்டு இருக்கோம். நீங்க ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசுற மாதிரி நீங்க பேசலாம். சோ இதுக்கே நீங்க பயந்தீங்கன்னா எப்படி நீங்க வந்து இப்போ ஆன்லைன் இன்டர்வியூ நடக்க போகுது, எப்படி நீங்க பேச போறீங்க? கரெக்டுங்களா? சோ நீங்க வாய திறந்து பேசினாதான் எங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, சுரேந்தருக்கு வந்து டிஜிட்டல் லீடர்ஷிப் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை இருக்கு, he is kind of interactive அப்படிங்கிற ஒரு தாட் எங்களுக்கு வரும். அப்ப நாங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும். சோ நீங்களே கேட்காதப்போ நாங்க எப்படி ஹெல்ப் பண்ண முடியும் சொல்லுங்க? Ma'am, we'll upload the session on YouTube as well. I am learning well, but I don't understand why. Karthik Ramu கேட்டிருக்காரு. And applause to Karthik for coming up with the question. Karthik, உங்களோட முதல் டெஸ்ட் நீங்க பாஸ் பண்ணிட்டீங்க. You have come out of your shell first. So இது வந்து நம்ம கொடுத்துடலாம் மேம், அட்டெண்டன்ஸ் அண்ட் சர்வே கொடுத்துடலாம். சோ கார்த்திக் நீங்க கேட்ட क्वेश्चन வந்து மேம் could you please repeat it once again? Ma'am, I am learning well, but I don't understand. Why ன்னு போட்டுருக்காரு இல்லையா? I am நல்லா தான் படிக்கிறேன், I don't understand சொல்ல வராரு இல்ல என்ன சொல்றாரு கார்த்திக்? இல்ல, முயற்சி பண்ணி படிக்கிறேன், ஆனா எனக்கு புரியலன்னு சொல்ல வராருன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, கார்த்திக் வந்து எல்லாருக்குமே எல்லாமே புரியணும் அவசியம் கிடையாது, சரிங்களா? சில பேருக்கு சில விஷயம் புரியும், சில பேருக்கு சில விஷயம் புரியாது. லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சின்ன வயசுல வந்து மேத்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வராது. ஆனா நம்ம ரியல் டைம் பிராக்டிஸ் பண்ண வரும். அதேதான் வந்து சப்ஜெக்ட்லயும். ஒரு சப்ஜெக்ட நீங்க கஷ்டம்னு நினைச்சா கஷ்டம் தான். சப்ஜெக்ட ஈஸி அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட்ல ஏத்திக்கோங்க. எந்த சப்ஜெக்ட் கஷ்டமா இருக்கோ அது சம்பந்தப்பட்ட மேம் கிட்ட கேளுங்க, இல்ல ஆன்லைன் டூல்ஸ பாருங்க. அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து சிம்பிளிஃபைடு வெர்ஷன் நிறைய இருக்கு. இப்பெல்லாம் வந்து நிறைய பிபிடி, வீடியோஸ், விஷுவல்ஸ், அனிமேஷன்ஸ் அவ்வளோ இருக்கு. சோ எந்த கான்செப்ட் புரியலையோ அந்த கான்செப்ட திரும்ப திரும்ப படிங்க. நல்லா கான்பிடண்டா தெரிஞ்சவங்க கிட்ட கேளுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்கறதுல வந்து அவமானம் படாதீங்க, கேட்கறது தப்பே கிடையாது. உங்க ஈகோல தூக்கி போடுங்க. only when you ask questions you will be able to learn things. So first of all, எனக்கு வந்து அது கஷ்டம்னு நினைக்கிறத மறந்துடுங்க. இட் இஸ் ஈஸி only for you. நீங்க தான் கஷ்டம்னு உங்க மைண்டுக்கு சொல்லி வச்சிருக்கீங்க, சரிங்களா? ஓகே கார்த்திக், குட். So next time உங்களுக்கு கஷ்டமே கிடையாது. You will definitely be successful in your subject. அடுத்த question. Hello, hi ma'am. Good morning, ma'am. Good morning.
இப்போ நாங்க கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறோன்னா வந்து படிக்கிறதுக்கும் வேலை செய்யறதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை மேம். அப்ப ஏன் மேம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா படிக்கிறோம்? நம்ம ஒரு ஒர்க் போனா அந்த இடத்துல வந்து வேற விதமான ஒர்க் பண்ணுவோம். ஆனா இங்க கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறோன்னா இங்க ஒரு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா படிக்கிறோம். ஏன் மேம் சப்ஜெக்ட் அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு? அது மட்டும் இல்லாம இன்டர்வியூலாம் போனா கூட இங்கிலீஷ்ல தான் பேசணுமா இல்ல தமிழ்ல எல்லாம் பேசக்கூடாதா? அது டவுட். சரி. நீங்க கேட்ட கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப லாஜிக்கலான கொஸ்டின் தான், நான் தப்புனே சொல்ல மாட்டேன். நீங்க இப்போ காலேஜ் எந்த இயர்ல இருக்கீங்க? ஃபர்ஸ்ட் இயரா, செகண்ட் இயரா, தேர்ட் இயர், ஃபைனல் இயரா? ஐ எம் எம்எஸ்சி செகண்ட் இயர் மேம். எம்எஸ்சி செகண்ட் இயர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. பிஜியா? எஸ் மேம், எஸ் மேம். லோகநாத நாராயணசாமி கவர்மெண்ட் காலேஜ். ஓகே, அங்க வந்து பிஜி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? சோ நீங்க யூஜி பிளஸ் பிஜி. இப்போ நீங்க பிஜி லைன்ல கெமிஸ்ட்ரி முடிக்க போறீங்க. யூ கேனாட் கோ பேக். நீங்க ஒரு டிகிரி இப்ப வந்து உங்களுக்கு இந்த நிமிஷம் நீங்க வேணாம்னு நினைச்சா கூட விட்டுட்டு போனாங்க. பட் ஸ்டில் there is something which is binding you, right? மேபி உங்க பேரண்ட்ஸா இருக்கலாம், இல்ல காலேஜா இருக்கலாம். யூ ஆர் தேர் டு ஸ்டடி. நீங்க கேட்கற மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி நான் படிக்கிறேன், எனக்கு வந்து இது இன்டர்வியூல கேட்க மாட்டாங்க, இன்டர்வியூல இங்கிலீஷ் தான் கேட்பாங்க. இட் இஸ் அப் டு யூ டு சூஸ் the job where interviews are conducted in Tamil. நீங்க ஏன் ஜாப்க்கே போறீங்க? That is the first question. நீங்க கெமிஸ்ட்ரி பிஜி முடிச்சிருக்கீங்க. Why not you try to discover something? Why not you kind of start a startup? அப்படி நீங்க யோசிக்கலாமே. ஏன் நீங்க ஜாபுக்கு தான் போகணும்னு நினைக்கிறீங்க? அதுவும் வந்து இங்கிலீஷ் தான் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு சேலஞ்சிங்கா இருக்கு. இங்கிலீஷ் உங்களுக்கு சேலஞ்சிங்கா இருக்கு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, அதுக்கு சொன்ன மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறேன் ஆனா எனக்கு வந்து இன்டர்வியூ போகும்போது அது சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் வரதில்ல. நீங்க கெமிஸ்ட்ரி சம்பந்தப்பட்ட இன்டர்வியூஸ் போகும்போது கெமிஸ்ட்ரி சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் கேட்பாங்க. இல்ல ஐடி லைன்ல போய் நீங்க இன்டர்வியூ பண்ணீங்கன்னா ஐடி சம்பந்தப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. சோ உங்க சாய்ஸ் தான். சோ யூ டிசைட் வேர் யூ வாண்ட் டு கோ, வெதர் கெமிஸ்ட்ரி லைன்ல போகணுமா இல்ல வேற லைன்ல போகணுமா. சோ அந்த டெசிஷன் மேக்கிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் செகண்ட்லி, கம்யூனிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளவு கஷ்டமே கிடையாது. There are tons of online resources. நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இங்கிலீஷ்ல பேசலாம், நீங்க பேசணும்னு நினைச்சா பேசலாம். எவ்ரிதிங் இஸ் இன் யூ ஒன்லி. நீங்க டிசைட் பண்ணா மட்டும்தான் யூ கேன் கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் சேலஞ்சிங் சிச்சுவேஷன். கெமிஸ்ட்ரி லைன்ல போகணும்னா கோ இன் தட் லைன். இல்ல எனக்கு வேற லைன் இன்ட்ரெஸ்ட்னா உடனே மாறிங்க. நோபடி கோயிங் டு ஸ்டாப் யூ. உங்க லைஃப் நீங்க தான் மாற போறீங்க. இட் இஸ் யுவர் சாய்ஸஸ். பட் டிசைட். நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்ட யூஜி முடிச்சுட்டேன், பிஜி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்றேன். இல்ல பிஜி படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே காலேஜ்ல ஏதாவது ஒரு சின்ன பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறேன். அந்த பிசினஸ்க்கு லெட் மீ ட்ரை த கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ். அந்த கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ் வச்சு நான் என்னால டெவலப் பண்ண முடியும், என்னால நல்ல நெட்வொர்க் பில்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்க யோசிங்க. இந்த ஒரு பிளாக் வந்து உங்க மைண்ட்ல இருந்து எடுத்துடுங்க. ரைட்? இட் இஸ் யுவர் சாய்ஸ். புரியுதுங்களா சார்? ஐ forgot his name. கார்த்திக். யா. சோ கார்த்திக், நீங்க வந்து forget that நான் கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிருக்கேன், வெளில போனா வேற கொஸ்டின் அதெல்லாம் மறந்துடுங்க. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் which interview attending to. You decide whether you want to go to the chemistry job opportunities or create job opportunities for others in the chemical industry or get into a different line. நிறைய பேரு இப்ப நான் படிச்சது பாத்தீங்கன்னா, I did my PG nutrition முடிச்சு ஸ்டேட் லெவல் எக்ஸாம், நேஷனல் எக்ஸாம், அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டு. பட் இப்ப பாருங்க, for the past 15 years I am into IT, right? நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரே மாதிரி லைஃப் போகும்னு சொல்ல முடியாது. திங்ஸ் சேஞ்ச், ரைட்? ஸோ யூ கேன் டெஃபினெட்லி லிவ் இட் அ தாட். இப்போதைக்கு இன்னைக்கு இந்த கொஸ்டினே ஃபுல்லா மறந்துடுங்க. கம்ப்ளீட்டா நாளைக்கு புதுசா யோசிங்க. டிசைட் whether you want to go in that line or this line. அதுக்கேற்ற மாதிரி சாய்ஸஸ் வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒன் மோர் கொஸ்டின் மேம். What are the opportunities for chemistry ன்னு ருதீஷ் பாபு கேட்டிருக்காரு. What are the opportunities for chemistry? Oh my god, எவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பேண்டமிக்ல இருந்து நீங்க யோசிச்சிருக்கீங்க. எவ்வளோ வந்து பயோகெமிஸ்ட்ரி, கெமிஸ்ட்ரி எல்லாமே வந்து அவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் த்ரோ பண்ணிருக்காங்க. There is a lot of chemical industries looking to create solutions for like various problems. எவ்வளோ இல்ல சொல்லுங்க. There are so many avenues for those who are studying chemistry. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோ டிஸ்கவரிஸ் நடந்துட்டே இருக்கு in terms of chemistry. நம்ம let's say இன்னைக்கு வந்து இஸ்ரோ லான்ச் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா, அது எல்லாமே வந்து it involves physics, chemistry எல்லாம் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. There is so much of opportunity in every domain. கெமிஸ்ட்ரியில மட்டும் கிடையாது, so many other domains இருக்கு. பட் இன்டெகிரேட் ஆயிருக்கு chemistry and technology, chemistry and another thing அந்த மாதிரி இன்டெகிரேட் ஆயிருக்கு. ஸோ இது வந்து நான் சொல்ல அவசியம் கிடையாது, பிகாஸ் ஐ எம் நாட் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் கெமிஸ்ட்ரி. யுவர் டீச்சர் மஸ்ட் பி நோயிங் வெரி வெல். பட் நான் என்ன சொல்ல ட்ரை பண்றேன்னா,
நம்ம இருக்கிற லைஃப்ல எல்லாமே ஒரு கெமிக்கல் எலிமெண்டால ஆனதுதான். பி இட் லைக் வாட்டர் ஆர் ஏர் ஆர் சின்ன சின்ன விஷயம் எல்லாமே ஆட்டம்ஸ், எல்லாமே கெமிஸ்ட்ரி தான். அதை வச்சு so many things can be done in terms of healthcare, in terms of like what do you call பயோகெமிஸ்ட்ரி ஆகட்டும், இல்ல ஒரு நல்ல ஒரு டிஸ்கவரி பண்றதுக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் பண்ண, தட் இஸ் அ பேஸ் ஃபார் எவ்ரி திங். ஸோ கெமிஸ்ட்ரி இல்லாம ஐ திங்க் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் டு கெட் இன் டு மெடிசின் ப்ரொடக்ஷன் காம்பனண்ட் ஆகட்டும், இல்ல ஸ்பேஸ்க்கு சம்பந்தப்பட்டது ஆகட்டும், இல்ல ஒரு லைக் கெமிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே வந்து பண்ண முடியும். டயட் வாட் எவர் இட் இஸ் வி கேன் டூ. தேர் ஆர் சோ மெனி அவென்யூஸ் இன் கெமிஸ்ட்ரி. Nice, ma'am. So, ma'am, thank you so much for your time and patience, and most importantly, triggering the students. I think that's the best Thank you part so of much. it. Thank you. That really helps to bring them out of the shell, and that becomes the starting point. I'm Right. sure this would have been a very helpful session for them, just not in terms of the content. It is now becoming a life skill coaching along with it as well. Thank you so much, ma'am. On behalf of the college, the principal, coordinators, and students, and RUSA, I extend my heart thanks to you for being a part of us today and helping our students to understand things. Thank you so much, ma'am. தேங்க்யூ மேம். ஐ திங்க் இன்னைக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 3 பேர் கேட்டதுதான் அந்த ஸ்பார்க். சோ 3 பேர் கேட்கறாங்க, அடுத்த வாட்டி நானும் கேட்கணும், அந்த தாட் வந்து வரணும். ஐம் ஷுர் you will be enabling them with a lot of such opportunities in future. And congrats to Rusa once again, and kudos to you and to entire team for making this event happening, and you have been doing a phenomenal job. And thanks to the college for giving me this opportunity. I want each and every student to go home, think about what you want to do, ask yourself why you want to do, and go ahead. Thank you so much for the wonderful opportunity. And students, if you would like to hear back, today's session will be uploaded in our YouTube channel. எதுவும் சந்தேகம் இருக்கிற பட்சத்துல நீங்க you can go back, listen to ma'am again. It will be a reiteration. உங்களுக்கு திரும்ப அதையே சொல்லும்போது it is more powerful. You have a chance to listen to her again. And we have posted the feedback link in the chat window now. We are curious to know how you felt about the program. Register your responses. It will be very useful for the upcoming programs as well. Thank you, students, and thank you, college. Thank you, ma'am.